میں نے اپنی شادی کے لیے مہرون رنگ کا لہنگا پسند کیا تھا۔ اماں کو سرخ رنگ پسند تھا، جبکہ فیشن بھی سرخ رنگ کا ہی تھا، مگر دل جو چاہتا ہے وہ بس چاہتا ہے۔ میری رنگت بھی کافی کھلی کھلی سی تھی، تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں میرون رنگ میں بہت خوبصورت لگوں گی۔ شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی امی نے مجھے اپٹن بنا کر دے دیا تھا اور میری چھوٹی بہنوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کریں۔ یوں میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری بلائیں لیے بغیر نہ رہتا۔ میں نے کاشف کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ کاشف بہت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں اپنی شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ مایوں وغیرہ کی رسم میں انتہائی قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میری 5-6 سہیلیاں تھیں اور محلے کی 2-4 عورتیں تھیں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا، امی ہجوم سے گھبرانے لگی تھی۔ اسی لیے بارات والے دن بھی امی نے میرے سسرال والوں کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ بارات مختصر سی ہو۔ امی اکثر ابو کو یاد کر کے رو دیتی تھی کہ اگر آج میرا احمد زندہ ہوتا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں ہی امی کو دل سے تسلی دیتی رہتی، لیکن جو بھی تھا انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا۔ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو انہوں نے پارلر کا کام سیکھ لیا اور پھر گھر کے ہی ایک کمرے میں چند میک اپ کی چیزیں رکھ کر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر لیا تھا۔ اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی تھی۔ امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین تو دور دراز کے شہروں سے دلہن بننے کے لیے ان کے پاس آتی تھیں۔ میں نے بھی امی سے کہا کہ مجھے بھی آپ ہی تیار کیجیے گا۔ امی نے بخوشی میری بات مان لی تھی۔ مہندی کی ساری رات میں سو نہ پائی تھی۔ اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی، وہیں ڈھیروں وہم بھی مجھ سے لپٹ رہے تھے۔ میں نے ساری رات دعا میں گزار دی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے پڑے تھے جب کاشف کا نمبر میرے موبائل کی سکرین پر جگمگانے لگا تھا۔ یہ انتہائی غیر متوقع کال تھی جو مجھے خوش کر گئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو کاشف انتہائی دل فریب انداز میں بولا، میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی ہے۔ کل آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بیسٹ آف لک ہی بول دوں۔ میں کاشف کی بات سن کر ہنس دی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر کاشف نے فون بند کر دیا تھا۔ صبح ہوئی تو میری چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھیں۔ امی نے بھی مجھے ڈھیروں پیار کیا تھا۔ پھر بارات کا وقت ہونے لگا تو امی جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ امی نے اپنا بہترین میک اپ نکالا تھا۔ انہوں نے کئی گھنٹے مجھے دلہن بنانے میں صرف کیے تھے۔ جب میں تیار ہو گئی، امی نے مجھ پر چارکول پڑھ کے دم کیے تھے۔ پھر امی نے میرے سر سے کہیں نوٹ وار کر میرا صدقہ دیا تھا۔ پھر امی نے میرے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا تھا اور بولی، رابیل، تمہیں میری جان کی قسم ہے گھونگھٹ مت ہٹانا اور نہ ہی اپنا چہرہ دیکھنا۔ تمہاری چھوٹی بہنیں تمہاری منت کریں گی یا ساس حکم دے، تمہارا یہ گھونگھٹ تمہارا شور ہی اٹھائے گا۔ امی کی بات سن کر میں سخت بدمزہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی گھونگھٹ کا زمانہ گزر چکا ہے، اب تو دلہنیں اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہیں۔ اگر میں گھونگھٹ کر کے بیٹھ گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ امی بولی، ایک دن کا مذاق اچھا ہے، کم از کم تمہیں نظر تو نہیں لگے گی۔ میری شادی پر بھی مجھے نظر لگ گئی تھی اور دیکھو شادی کے چند سالوں بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ امی بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ امی کے آنسو ایک ایسی چیز تھی جو اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ میں بولی، امی آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں خوش ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹہ میں یوں ہی شش و پنج کا شکار رہی۔ امی کم سے کم مجھے تو اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیتی، کیا میں خود کو بھی نظر لگا دیتی۔ خیر جب میری بارات آئی تو میرا دھیان دوسری جانب لگ گیا تھا۔ میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے گئے تھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ یہ رخصتی کا شور ہونے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ امی نے میرے دولہے کے ساتھ اسٹیج پر بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ میری امی اور ان کے وہم میں نے سر ہی پیٹ لیا تھا۔ میں رخصت ہو کر شوہر کے گھر گئی تو میری ساس نے 1-2 رسم کرنے کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں کاشف کا انتظار کر ہی رہی تھی۔ اب تو نیند بھی آنے لگی تھی۔
तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर काशिफ अंदर आ गए थे। काशिफ मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, राबेल, आज तुम्हारा साथ पाकर मैं बेइंतहा खुश हूँ। मैं तुम्हारे शानो शान ही मुँह दिखाई लेकर आया हूँ। तब काशिफ ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का ब्रेसलेट मेरे सामने कर दिया था। मैंने काशिफ का मुंह देखा तो इसकी मुस्कुराहट मिट चुकी थी। इसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात मद्दम पड़ चुके थे। अब वहाँ गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरतज़दा सी इनका मुंह तकती रह गई थी। काशिफ ने एकदम से मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहते हुए घसीटता हुआ बाहर ले आया था। वो बोला, अम्मी जी देखें मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। होर दिखाकर लंगूर मेरे पल्ले बांध दिया गया। मेरी सास भी हैरान रह गई। उन्होंने भी दुहाई देना शुरू कर दी थी। वो बोली, जी क्या मनहूस शक्ल मेरे बेटे के पल्ले बांध दी गई है। इकलौता बेटा है, मैं हरगिज़ इस काली कलोटी को अपने घर नहीं रखूँगी। तभी काशिफ बोले, अम्मी मैं धोखेबाज लोगों से निपटना खूब जानता हूँ। ये क्या समझती है कि एक बार शादी हो जाए तो धोखे की बुनियाद पर इसका घर बस जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं होगा। मैं डरते हुए बोली, आखिर मेरा कसूर क्या है? काशिफ बोले, राबेल, मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं नहीं करती रह गई। आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे, लेकिन काशिफ को मुझ पर रहम न आया। इसने 3 तलाक़ें दी और मुझे छोड़कर बाहर निकल गया। मेरी सास ने बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया और मेरे लिए टैक्सी मंगवा दी, मगर मैं इस सब से कबल एक बार काशिफ के कमरे में गई और ज़रूरी सामान उठाते हुए मेरी नज़र आईने पर पड़ गई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं आईना देखकर डर गई थी। शीशे में एक काली स्याह लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बेइंतहा बेहंगम मेकअप किया गया था। लिपस्टिक आधे चेहरे तक फैली हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई थी कि ये सब अम्मी का किया धरा है। उन्होंने ही मेरा हशर बिगाड़ा था। तभी तो वो मुझे आईना देखने से मना कर रही थी, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये मेरी समझ से बाहर था। टैक्सी आ गई थी और मैं उजड़ी हुई अपनी माँ की दहलीज पर एक बार फिर से आ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो अपनी माँ को दुल्हन बना हुआ पाया था। मुझे लगा जैसे अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। अम्मी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और जेवरात से लदी ब्राइड मेकअप किए हुई थी। मैं अम्मी को देख के चीखें मार मार के रोने लगी थी और बोली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अम्मी दुल्हन बनी हुई थी, महुए रक्स थी, खुशबी थी। मुझे देखकर भी वो रक्स से बाज ना आई और देखते ही देखते चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का इनको तकती रह गई। फिर मैं झुककर ज़मीन पर गिरी माँ को झंझोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी कि उठ के मेरे हर सवाल का जवाब दें। आपने मेरे साथ ये सब आखिर क्यों किया था? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरी बहनें भी नींद से बेदार हो चुकी थीं। वो भी भागकर अम्मी के कमरे में आ गई थीं। सामने का मंजर देखकर वो हैरान खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी हुमा आगे बढ़ी थी और इसने अम्मी का मेकअप वगैरह उतारा था, जेवरात वगैरह उतारे। हुमा की देखा देखी इसकी छोटी बहन मेरी जानब आई थी। उन्होंने मेरे चेहरे से स्याह मेकअप साफ़ कर दिया था। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों बहनें अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी कोमे में चली गई हैं। मुझे मेरा दिमाग उभरता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया था। न जाने कितनी ही देर यूं ही गुजर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। हुमा मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, राबेल बाजी, हम आपकी छोटी बहनें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। अम्मी कोमा में हैं, आप बिस्तर से लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदारा ठीक हो जाइए, हमें दिलासा दें। मेरा दिल चाहा कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ी थी। मैं उठ बैठी थी। मैं अम्मी के पास गई तो वो दुनिया माफिया से बेखबर पड़ी सो रही थी। मैं इनके पास बैठकर बोली, अम्मी मैं आपका मरते दम तक ख्याल रखूँगी। हर लम्हा आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करूँगी। इसलिए ये नहीं कि मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी है और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। मैं फ़कत ये चाहती हूँ कि आप सेहतयाब हो जाएं और मुझे ये बता दें
کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ ہما اور عظمیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ باجی آپ کی تو شادی ہو گئی تھی، پھر آپ رات گئے گھر کیسے پہنچی؟ میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میری دونوں بہنیں حیران سی مجھے تکتی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے تو میری بات ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں وجہ نہیں جانتی، امی جانتی ہیں۔ بس دعا کریں کہ کسی طرح اب یہ ٹھیک ہو جائے اور میں ان سے پوچھ سکوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ ہما اور عظمیٰ مجھ سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی تھیں، مگر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ امی کو کومے میں گئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں نے گھر اور اسپتال کے تمام معاملات اپنے ذمہ لے کر اپنی دونوں بہنوں کو کہہ دیا تھا کہ تم دونوں اپنی تعلیم پہ توجہ دو۔ میں امی کے علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دے رہی تھی، مگر وہ کسی طور بھی بہتر نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق پوچھا تو وہ بولا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو، اب وہ بہتر ہونا ہی نہیں چاہتی، وہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ میں نے بڑی یقینی سے ڈاکٹر کی گفتگو سنی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں مجھے عذاب میں ڈال کر پرسکون ہو گئی ہو؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تب تک اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی جب تک وہ مجھے میرے تمام سوالات کے جواب نہیں دے دیتی۔ میں نے امی سے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ اب ان کی غیر موجودگی میں گھر کے انتظامات چلانے کے لیے میں نے ہی پارلر چلانا شروع کر دیا تھا۔ امی کے سبھی کسٹمرز میرے کام سے راضی تھے، اس لیے مجھے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہما اور عظمیٰ کو بھی میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، مگر میں خود کو سنبھالنے میں اب تک ناکام رہی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے سوالات کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب میں نے ان کا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں ہر روز گھنٹہ بھر امی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں بولی امی ہما اور عظمیٰ کا رشتہ نہایت اچھے گھر سے آیا ہے جہاں وہ بہت سکھی رہیں گی، مگر آپ جانتی ہو کیا میں ان دونوں کے ساتھ بھی وہی سب کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں ان دونوں کا بالکل ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا۔ یوں ہفتہ بھر امی کے پاس جاتی رہی اور کبھی یہ کہتی کہ میں نے دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے اور کبھی کہتی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی کرنے والی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امی اب ٹھیک ہونے کی کوشش کرنے لگی ہیں، ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے، یہی تو میں چاہتی تھی۔ یوں پورے 5 مہینے بعد کومے میں رہنے کے بعد امی ایک دن ہوش میں آ گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کا فون آیا تھا کہ آپ کی والدہ رابیل پکار رہی ہے، آپ ان سے آ کر مل لیں۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے ہرگز نہیں تھے، غم کے بھی نہیں تھے، مگر اس اذیت کے گواہ تھے جو میں نے ان 5 مہینوں میں گزاری تھی۔ میں ہسپتال پہنچی تو امی میری طرف دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی رابیل میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کچھ دن انتظار کر لو پھر اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا، ابھی میرا انتظار کر لو۔ میں بولی امی پرسوں ان کی بارات ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، میں کیسے ان کی شادی کو آگے بڑھاؤں گی؟ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی کمی ہرگز محسوس نہیں ہونے دوں گی اور خاندانی روایت کے مطابق ہی دونوں کا ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا آپ نے میرا کیا تھا۔ امی رونے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن میں تو امی کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی رہی۔ تیسرے دن میری امی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ تب میں نے پہلی بار امی سے کہا تھا کہ امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ آپ سچ جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائیے گا۔ آج امی کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ روانی سے بولنے لگی۔ امی بولی رابیل تم میری داستان سن لو پھر میں تمہارے تمام سوالات کے جواب دے دوں گی۔ یہ آج سے 25 سال قبل کی بات ہے، جب میں جوان تھی، حسین تھی، لیکن میرا نصیب سیاہ تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب میرے پھپھو نے میرا رشتہ اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ خالہ مانی کی ہے۔ بڑوں کے منہ سے ہر وقت جب یہ الفاظ سنتی رہی تو میرے دل میں بھی مانی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔
मैं जो जो बड़ी होती गई मेरे दिल में मानी का कब्ज़ा बढ़ता चला गया था। मैं और मानी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बीए पास करके लंदन आला तालीम के लिए चला गया था। वो मुझसे वादा करके गया था कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर फ़कत एक ही महीने में मुझे महसूस होने लगा कि वो बदल गया है। वो मुझसे दामन छड़ाने लगा है। पहले तो ढेरों खत भेजता था, मगर अब इसने खतूत का सिलसिला भी बंद कर दिया था। मैं फूफो के सीने लग के रोती रही और उनसे शिकायत करती रही कि मानी बदल गया है, वो किसी फरंगन के इश्क में मुब्तला हो गया है। फूफो मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि पागल मत बनो, मैं किसी फरंगन को अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। चला लेने तो इससे कुछ माँ का इश्क, इसमें तुम्हारा जाता ही क्या है। अब मैं फूफो को क्या समझाती कि इश्क में ये सब नहीं चलता। मोहब्बत तो ये चाहती है कि जो हमारा हो वो किसी की तरफ निगाह भी उठा कर ना देखे। खैर वक्त गुजर गया था। मैंने खुद को घरदारी में मसरूफ़ कर लिया था। जब मैं काम में ताक हो गई तो मैंने पार्लर का काम सीख लिया। 2 साल बड़ी अजियत से कटे थे, मगर वक्त की यही सिफ्त तो सबसे भली है। वक्त कैसा भी हो आखिर कट ही जाता है। मेरा मुश्किल वक्त तो कट गया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा मुश्किल तरीन वक्त शुरू होने वाला है। मानी जब वापस लौटा तो इसकी आंखों में मुझे अपने लिए किसी किस्म की कोई शनासाई नज़र नहीं आई। वो मुझसे निगाह बदल गया था। मैंने एक बार फिर फुप्पो के सामने दिल के फोले फोड़े थे। फुप्पो ने फिर दिलासा दिया था। मैं भी मानी के आगे पीछे होने लगी थी। एक दिन मुझे फुप्पो ने बुलाया और कहा कि तुम घर जाओ, हम दोनों मिलकर मानी की पसंद का खाना बनाएंगे, फिर तुम दोनों को अकेले बैठकर बात करने का मौका मिल जाएगा। तुम दोनों सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली थी। मैंने और फुप्पो ने 3 घंटे लगाकर बड़ी मोहब्बत और मेहनत से खाना तैयार किया था, मगर मानी ने यह कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया कि वो बाहर से खाना खा कर आया है। मेरी आंखें आंसुओं में भर गई थीं। फिर मानी ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आओ, मुझे तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो मानी ने मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमा दी थी। वो अंगूठी मैंने मानी को लंदन जाने से पहले दी थी। मानी बोला कि अब मैं ये मंगनी मज़ीद आगे नहीं चला सकता, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही लम्हे में मेरी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे थे। मैं रोती हुई बोली, मानी तुम नहीं जानते कि ये अंग्रेज़ औरतें वफादार नहीं होती, तुम इनकी खातिर मुझे मत छोड़ो। मानी बोली, मैं किसी अंग्रेज़ औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ। मानी के अल्फाज मुझ पर बिजली बन के गिरे थे। मानी ने मेरी छोटी बहन अलिशबा का नाम लिया था। मैं आंधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैंने अलिशबा को मार मार कर इसका हशर बिगाड़ दिया था। मैं इसे मारती जाती और कहती जाती कि तुम्हारा इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। वह रोते हुए बोली, बाजी इश्क पर किसका जोर चलता है। ये खबर देखते ही देखते घर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर शख्स ने मानी और अलिशबा पर मलामत की थी। अब्बू ने अलिशबा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, तो मानी ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूद कर जान दे दूंगा। मानी फुप्पो का इकलौता बेटा था। फुप्पो इसकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने सर से चादर उतार कर अब्बू के कदमों में रख दी थी। अब्बू बेबस हो गए थे। अब्बू ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने चुप साध ली थी। वो दोनों ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि मुझे आए रोज़ रिश्ते वाले देखने आते थे, मगर जैसे ही इन्हें पता चलता कि मेरी एक मंगनी टूट चुकी है तो वो मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। अब्बू फिक्र से बूढ़े हो चुके थे। फिर हमें खबर मिली कि अलिशबा उम्मीद से है। घर वाले मुझसे छुप कर खुश होते थे। इन्हें लगता था कि मेरी हाय मेरी बहन को लग जाएगी, लेकिन जब मंगेतर ही बेवफा निकला तो बहन से कैसा गिला शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बद्दुआ ना दी थी, मगर मेरी हर रोज़ की अजियत मेरे आंसू इससे खा गए थे। अलिशबा ज़िंदगी के दौरान ही मर गई थी। इसकी बच्ची जिंदा बच गई थी। नन्ही सी बच्ची को फुप्पो संभाल ना पाई तो उन्होंने एक बार फिर से अब्बू के आगे हाथ फैलाकर मेरा रिश्ता मांग लिया था। हालात अब्बू के सामने थे। मुझे कोई कबूल करने को तैयार नहीं था, तो मानी ने मेरा रिश्ता मानी के लिए तय कर लिया था। मैं दुल्हन बनकर मानी के घर आ गई थी, मगर वो मुझसे बात तक नहीं करता था। तुम जानती हो मानी कौन है? अम्मी के सवाल पर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, मैं किसी मानी को नहीं जानती। अम्मी बोली, मानी तुम्हारा बाप इमरान अहमद, जिसे मैंने शादी के बाद हमेशा अहमद कह के पुकारा था, क्योंकि मुझे मानी और इमरान लफ्ज़ से बेवफाई की बू आती थी। अलिशबा की बेटी तुम हो राबेल। अम्मी की बातें सुनकर लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो, दिल की धड़कन थम गई हो।
मगर मेरी माँ खालदा नहीं थी। अलिशबा कौन थी? मैंने तो कभी इसका जिक्र नहीं सुना था और ना ही कभी इसकी तस्वीर देखी थी। मैं रोने लगी थी। अम्मी बोली, पूरे 2 साल में तुम्हें उठा उठा कर फिरती रही। तुम ज़रा सा रोती तो मानी मुझे कहता, तुम सुतेली माँ हो तभी तो मेरी बच्ची तुमसे मानूस नहीं हो रही। फिर अल्लाह ने ऊपर तली मुझे 2 बेटियां भी अता कर दी थी, मगर मानी ने कभी इनसे वैसी मोहब्बत नहीं की थी जैसी तुमसे करता था। अल्लाह गवाह है कि मैंने तुम्हें माँ बन के पाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसान मंद थी कि तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते हुए गिर गई तो मानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। इस दिन के बाद तुम मुझे अलिशबा लगने लगी थी। मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी थी। मैंने सोच लिया कि मैं तुमसे इस चीज़ का बदला लेकर रहूँगी। देख लो, मैंने तुमसे बदला ले लिया, मगर अब मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने ही वजूद से घिन आने लगी है। तुम तो मेरी बेटी थी ना राबेल, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझसे एक सौदा कर लें। आप मेरी माँ अलिशबा को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूँगी। अम्मी रोते हुए बोली, जा रबेल, मैंने अलिशबा को अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिया। मेरी आंखें भी आंसुओं से लबरेज हो चुकी थी। मैंने इस औरत के लिए अगले जहाँ की मंजिल आसान कर दी थी, जो मुझे इस दुनिया में लाते हुए चल बसी थी। मैंने भी अम्मी को माफ़ कर दिया, फ़कत अपनी सकी माँ अलिशबा के लिए।